ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ಪಂಚರತ್ನ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉಚಿತ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಖಚಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿದ್ಯೆಯು ಉಚಿತ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯೆಯು ಖಚಿತ घूटा बढ़ोती उनका डर है, आज जागो पे होशियारी से आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़े याद रखो यूपी की जो हालत है वो हालत कर्नाटक के अंदर होगी। इनके पास पैसा है, पैसा बांटते, हमारे पास पैसा नहीं। मुल्क अल्लाह का साया रसूलुल्लाह का दिया उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। आज जो है ये कौम को वादा करके जाता हूं मैं, कभी भी कौम के मसला के ऊपर मैं पीछे नहीं हटा। जब तक मेरे सीने में जान है खुदा की कसम तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं देता मैं, ये सिर को सरबुलंदी के साथ रखूंगा। आज शहीद टिप्पू सुल्तान शहीद जयंती बाजा बजा डाले। मैं बोला रे हमारे में जयंती में बाजा नहीं बजाते, कुरान खानी करते, आए थे कलमा पढ़ते, उनको सवाब पहुंचाते। आज अगर तुम्हारे में दम रहा टिप्पू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाओ रे। 5 साल ये लोग इख्तिदार में थे, नहीं बने। आज मैं दरगाह मोहल्ला में डिक्लेयर करके जा रहा हूँ, जिस दिन मेरी हुकूमत बनती कोलार के अंदर शहीद के नाम पर एक यूनिवर्सिटी हमें बनाते। ये वादा जो आज किया है, ये अकीदत पेश करने का काम आज इस कौम के अंदर हर तालुके में अंजुमना बना को, अंजुमन के वास्ते सेपरेट बजट वक्फ बोर्ड की तरफ से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। 1,35,00,000 है तुम्हारी तादाद। हिम्मत से आगे बढ़ो, मेरा साथ दो। सीएम इब्राहिम की ताकत उम्मत मोहम्मदिया की ताकत है। आज 70 साल में कभी कांग्रेस अपनी पार्टी का सदर नहीं बने, सेक्रेटरी बने, पैंटा उनको चड्डा हमना किए रहे। वो काउंसिल में 21 सदमे में मुझे लीडर चलना था, 19 सदमे मुझे वोट दिए, मुझे लीडर नहीं बने। क्यों? मैं मुसलमान हूं। मैं पूछता हूं आज क्या हमने गैरत नहीं? शहीद बोलते 100 साल की गिदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। तो इसलिए 4 साल एमएलसी थे, उनके मुंह के ऊपर सटा में महीना 20 लाख मिलते थे। मैंने बोला जहाँ इज्जत नहीं गैरत नहीं, सो बिरयानी से इज्जत की गंजी बेहतर है। ऐसे आज कांग्रेस की कमजोरी, इनके अंदर ताकत नहीं। जो इनके खिलाफ लड़ने वाले पार्टियां हैं, कांग्रेस आज बीजेपी को कमजोर करना नहीं चाह रही,
जनता दल को बर्बाद करना चाह रही है। वजह क्यों? दोनों में अंडरस्टैंडिंग है। ये किस माँ के बच्चे हैं? इन्हें छोटे अम्मा का बच्चा, उन्हें बड़ी अम्मा का बच्चा। गौ हत्या का कानून आया, काउंसिल में मैं पूछा, गोवा में यह कानून, वहां तुम्हारी अम्मा कट रही, उन्हें तुम्हारी खाला कह रहे, यहाँ तुम्हारी अम्मा है सो, वहां क्रिश्चियन है, घूटा बढ़ोती, उनका डर है। आज जागो पे, होशियारी से आगे बढ़ो। अगर नहीं बढ़े, याद रखो यूपी की जो हालत है वो हालत कर्नाटक के अंदर होगी। इनके पास पैसा है, पैसा बांटते, हमारे पास पैसा नहीं। मुल्क अल्लाह का साया रसूलुल्लाह का दिया, उसका भी भला, नहीं दिया उसका भी भला। आज जो है ये कौम को वादा करके जाता हूं मैं, कभी भी कौम के मसला के ऊपर मैं पीछे नहीं हटा। जब तक मेरे सीने में जान है, खुदा की कसम तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं देता मैं। ये सिर को सरबुलंदी के साथ रखूं। आज शहीद टिप्पू सुल्तान शहीद जयंती बाजा बजा डाले। मैं बोला रे, हमारे में जयंती में बाजा नहीं बजाते, कुरान खानी करते, आयत कलमा पढ़ते, उनको सवाब पहुंचाते। आज अगर तुम्हारे में दम रहा, टिप्पू सुल्तान के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाओ रे। 5 साल ये लोग इख्तिदार में थे, नहीं बने। आज मैं दरगाह मोहल्ला में डिक्लेयर करके जा रहा हूं, जिस दिन मेरी हुकूमत बनती, कोलार के अंदर शहीद के नाम पर एक यूनिवर्सिटी हमें बनाते। ये वादा जो है आज की, ये अकीदत पेश करने का काम आज इस कौम के अंदर हर तालुके में अंजुमना बना को, अंजुमन के वास्ते सेपरेट बजट वक्फ बोर्ड की तरफ से, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। 1,35,00,000 है तुम्हारी तादाद। हिम्मत से आगे बढ़ो, मेरा साथ दो। सीएम इब्राहिम की ताकत उम्मत मोहम्मदिया की ताकत है। आज 70 साल में कभी कांग्रेस अपनी पार्टी का सदर नहीं बने, सेक्रेटरी आज निकला, बाहर आया। हुकूमत इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से मुझे यकीन है, बुजुर्गान दीन का सदका, उनकी दुआएं हमारे साथ है कि मजलूम कौम रियासत कर्नाटक के अंदर कुमार स्वामी देवेगौड़ा को दोबारा इस रियासत के अंदर मजबूती के साथ लाकर आज चीफ मिनिस्टर उसे बना के, यहाँ कुछ टिकता नहीं है, ये यहाँ टिकता नहीं। पार्लियामेंट का इलेक्शन, मोदी तुम्हारा बाबा आ रहा, इंतजार कर बाबा, तेरा बाजा लहा। राहुल लाहुल अनुल पलूल अमूल तमूल इन्हें होता नहीं। गौड़िया के बच्चे उतरना, मोदी की घंटी बजाना, वो वक्त आता है इंशाअल्लाह। चीफ मिनिस्टर के बाद पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। जो सीट पर देवेगौड़ा बैठा था, वो सीट पर इंशाअल्लाह कुमार स्वामी बैठेंगे। हिंदुस्तान के अंदर एक नई तारीख का आगाज होगा, उसे हमें करने जा रहे। तुम्हें दुआ करो, कोशिश मैं करता हूं, कामयाबी रब्बुल आलमीन देता, ये मुझे यकीन है। हमें अल्लाह पर भरोसा रखने वाला है। हर वक्त यही दुआ करता हूं मैं, मालिक मेरी कौम को किसी के मोहताज न कर, तेरे मोहताज कर ले। मरते वक्त हमें कलमा नसीब कर, मेरे मौला हमें शहादत की मौत हमें अता फरमा। हम लोग जो है तेरी राह में मरने के लिए तैयार है। आज जो है वो मुस्कान एक बात बोली, उन्हें बोलती चचा मैं एक बार अल्लाह का नाम बोली, सारी दुनिया में अल्लाह मेरा नाम बोलने लगाया। तो आज कांग्रेस वाले बीजेपी वाले दोनों मिले जुले हैं। हिंदू मुसलमान एक माँ की बच्चों की तरह जिंदगी बसर करना, ये जनता दल चाहती है। सर्व जनांगद शांति तोटा, यही पुट्टप्पा बोले वो काम कुमार स्वामी देवेगौड़ा कर्नाटक में कर को दिखाए। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, उनको देखे बार बार, हम ना देखो एक बार। 75 साल से देखे सो सूरत देख देख को बस होगा, इनको देखे तो खयाना शुरू हुआ। जाएंगे नहीं, इन्हें गया उन्हें, उन्हें गया इन्हें।
आपस में बांट लो, इनको दो भी निकालो। ये सब टेस्ट ट्यूब बेबियां हैं, अच्छे पैदा हुए से नवे टेस्ट ट्यूब के अंदर पैदा हुए सो बीबी। तुम्हारा बीजेपी का यहाँ का एमएलए, उन्हें भी वो बेबी। तो आज भारत के बच्चे जनता दल से मैदान में उतारते, तुम्हारा ताउन दो। वक्त कम होने की वजह से इंशाल्लाह जनवरी के लास्ट में दोबारा इसी जगह आकर 18ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ 17 ದಿನದ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾನೇನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾವಗಡ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿದು. ಈ ಬಾರಿ ಸದ್ಯ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೈತರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ನ ಪಾರ್ಕ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ವರ್ಷಕ್ಕಿಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇರೆ, ಆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ. ಆದರೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂದು ಒತ್ತಡ ಇದೆ. 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅನಾಹುತಗಳಾದಾಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಶೌಚಾಲಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಗುಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನೇ ಗಮನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಪಿಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾವಗಡದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಾದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಗಾಗಿ ನಾವು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಅದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಜನತಾದಳಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ಏನು ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಂದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಗಳಾಗ್ತದೆ,
ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೂತ್ ಬಂಗಲೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು. ಅದನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೊಂದು ಅನುಭವ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹುಶಃ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗ ಆಡಳಿತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹಲವಾರು ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡೇ ಅವತ್ತು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಅನುಭವ ಆದಂಥದ್ದು. ಈಗಿನ ನನ್ನ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು, ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೈತರು ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಡು. ರೈತರು ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಣ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 15,000 ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 20-25 ಸಾವಿರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ರೈತರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದ್ದಂಥವರು ಲೀಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಎಕರೆಗೆ 15,000 20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 20,000 ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಎಕರೆಗೆ 20,000ದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿಯಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ. ಆ ರೈತರು ಸಹ ಭೂಮಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 20,000 ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ 20,000ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ. ಇದು ಹೋಗಿರೋದು, ಇದು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ ಆದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 20,000 ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳೋದಲ್ವ, ಮತ್ತೆ 20,000 ರೆವಿನ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ರೈತನು ಬದುಕಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಂದಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ಆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದುಕಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಈಗ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ವರ್ಗ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಭಾಗಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಬೇಸಿನಿಂದ ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇ 2006 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ಪರ ಭದ್ರಾಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 15 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. 15 ವರ್ಷದ ನಂತರವೂ ಈಗ ಮತ್ತೀಗ 24,000 ಕೋಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ದಿನ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ದುಡಿಮೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮಧುಗಿರಿನ ಕೊರಟಗೆರೆನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ವರದಿಲೂ ಬಹುಶಃ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕುಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಕನಕಪುರ 174ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗೋದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಭಾಗಗಳು ಇವತ್ತು ಪಾವಗಡ ಇರಲಿ, ಶಿರಾ ಇರಲಿ, ಮಧುಗಿರಿ ಇರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೊರಟಗೆರೆ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪುರವಾರ ಒಂದು ಹೋಬಳಿ
ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಕಡೆನೇ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ರೈತರ ಜಮೀನನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿಂದೆ DKC ಅವರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಕ್ರಮಗಳು ಅದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಅದು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳೇನಿದೆ, ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರೈತರ ಅಮಾಯಕ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ರೈತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆಂದರೆ ನಾನು BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದೆ, ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀ ಗುಮ್ಮ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಕೈಲಿದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಗಳಾಗಿದೆ, ಅಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2016 ನಾನೇ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು BJP ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವತ್ತು ಸದನ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಯಾರು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಔಷಧಿಡ್ತಾರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಬೇಕು ದೊರಕಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣವಾ? ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು. ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೇವಲ 18-19 ತಿಂಗಳು. ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಅದು ನಾನು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಗದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದು, ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಮನೆ ಅಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದೆ, ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಂದೆ. ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಣ, ಅದನ್ನು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೀಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಈಗೇನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಈ ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬೇರೆ, ನನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಸುವರ್ಣ ಗ್ರಾಮೋದಯ ಇದ್ದು ಯಾವುದೋ ಊರಿನಲ್ಲಿ 2 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಮೋರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು 40 ಲಕ್ಷ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡೋದು, ಅದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅನ್ನಿ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂದರು. ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥದ್ದು ಗ್ರಾಮ ವಿಕಾಸವೋ ಏನಂತ ತಂದರು. ಅದನ್ನು ತಂದು ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸಗಳು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ನಾನು ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಅವಧಿಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನತಾದಳ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಗ್ರಾಮ ವಾಸ್ತವ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಒಂದು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅರಿವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೇನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಅರಿವು ಈ 15 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಜನತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಭವನ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿವಸೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಈಗ ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು. ಇದು ಭವನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಡೆಯೋ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಾಗಬಾರದು. ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಚಿವರು ಸದ್ಯದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದು ಸಿಎಂ ಬರಬೇಡಿ ಅನ್ನೋದು, ಅವ್ರು ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ. ಇವರು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸರಿಯಾಗಿ ಇವರ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಆಳ್ತದ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಿಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ರೈತರು ಸೋಲಾರ್ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟರು. ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯುವಜನತೆಯನ್ನ ಉದ್ಯೋಗ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿದೆ, ಅದು ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಅದು ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ಕಾಂನವ್ರು ಹಾಕಿರೋದು. ಈಗ ಬೆಸ್ಕಾಂನವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆ KPTCL ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವರೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಭೂಮಿ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೇಳಿದವರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿದು ಒಂದು ಭಾಗ, ಇವ್ರದ್ದೇ ಸರ್ಕಾರದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಟಿಆರ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು DMK ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾ ಈ ಬಾರಿ 2023 ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2023 ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನತಾದಳದ ಸರ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ.